कुंभ राशिर बंधुगण एक जरूरी डाक आपणक पाखक आसुछि। एक प्रमुख घटनार संकेत आपण ठीक सुनिछंती। एक जरूरी डाक निकटतर एक बड़ प्रकाश अपेक्षा करिछि। एही डाक आपणक जीवन को परिवर्तन करिपारे। आगामी 48 घंटा पाई एक मुहूर्त पाई विराम नियंतु। जदि आपण एही वीडियो देखुछंती तेबे एहा केवल एक साधारण राशिफल नुहे बरं एक गुरुत्वपूर्ण संकेत होई पारे। वर्तमान ग्रह गोचर एपरि किछि सुझाउछि जहाँ आगामी दिन में आपणक जीवन को संपूर्ण परिवर्तन करि पारे। सतर्क रुहंतु। एक जरूरी डाक एक अप्रत्याशित वार्ता किंबा कोनोसी निर्दिष्ट व्यक्तिंक सह हठात कथावार्ता आपणक जीवन में एक प्रमुख मोड़ देई पारे। एही डाक साधारण हेबो नाही। एथिरे एक गुप्त एक सत्य किंबा एक सुजोग रही पारे जहा पाई आपण वर्ष वर्ष धरी अपेक्षा करिसेंती। आपण संप्रति जो बाधा संघर्ष एवं मानसिक चापर सम्मुखीन हेउछंती ताहा शेष हेबाको जाउछि। तथापि आपणको सतर्क रहिबाको पड़िबो कारण आगामी घटना गुड़िक हठात प्रकाशित हेबो। प्रतिक्रिया करिबा पाई बहुत कम समय छाड़िबो। सबुठारो आश्चर्यर कथा हेउछि आपण पूर्वरु खारज करिथिबा व्यक्ति किंबा खबर आपणक भाग्यर सर्वोत्तम द्वार खोली पारे। एही परिवर्तन धन नियुक्ति व्यवसाय संपर्क परिवार किंबा सामाजिक स्थिति सहित जड़ित होई पारे। ग्रह गोचर सूचाई थाए जे पूर्वरु लुचि रहिथिबा किछि प्रकाश हेबाको जाउछि। अनेक व्यक्तिंक पई एही समय पुराना संघर्षर अंत एवं एक नूतन अध्यायर आरंभ को सूचाई पारे। मने रखंतु प्रत्येक संकेत को बुझिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। असावधानतार एक मुहूर्त आपणको एक गुरुत्वपूर्ण सुजोग हराइबाको पकाई पारे। तेणु आगामी दिन में प्रत्येक कॉल वार्ता एवं नूतन सूचना प्रति ध्यान दियंतु। कहा जाए जे जेतेबेले भगवान विष्णु जड़े भक्तंक भाग्यर द्वार खोलिबाकु जाउछंती से प्रथमे सेमानकु संकेत माध्यम रे प्रस्तुत करंती एवं एही वार्ता को एपरि एक संकेत भाबरे विवेचना करा जाए। जदि आपणकर भगवान विष्णुक उपरे विश्वास अछि तेबे दया करी कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री विष्णु निश्चय लिखंतु। बंधु माने केतेबेले जीवन रे एक घंटी बाजे केवल एक फोन बाजिबा नुहे बरं समयर एक संकेत। जदि आपण गत किछि दिन धरी कोनोसी कारण बिना अस्थिर अनुभव करूछंती जदि आपण रातिरे हठात निदरु उठी जाउछंती किंबा कोनोसी निर्दिष्ट व्यक्ति अतीतर स्थान किंबा असंपूर्ण कथावार्तार स्मृति बारंबार सामना को आसुछि तेबे एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। आज देखा जाउथिबा संकेत गुड़िक साधारण नुहे आश्चर्यर कथा। एपरि संकेत गुड़िक प्रायतः एक बड़ घटना पूर्व देखा जाए किंतु सेही घटना कौन सेही व्यक्ति किए जार शक्ति आपणक आड़को बारंबार आकर्षित हुए एवं सेही सूचना कौन जहा प्रकाशित हेबा परे आपणकर अनेक अतीतर निष्पत्ति पछरे थिबा प्रकृत अर्थ बुझिबारे आपणको सहाय्य करिबो। एही वीडियो रे आपण एही तीनोटी प्रश्नर उत्तर पाइबे जदिओ एकाथरे नुहे कारण समय यार गुप्त कथा प्रकाश करिबा सहित नूतन स्तर धीरे धीरे प्रकाशित हेउछि। आपण अतीतरे बहुत सह्य करिसंती बाह्य भावरे आपण दृढ़ देखा जाउथिले किंतु गभीर भावरे एपरि किछि मुहूर्त थिला जेतेबेले एपरि लागिथिला जेपरि आपणक स्वर सुना जाई नथिला। केतेक आपणकर दया को दुर्बलता भाबी नेइथिले अन्य माने आपणक नीरवतार सुजोग नेइथिले एवं किछि लोक थिले जो माने केबे आपणक संघर्ष को बुझिबाको चेष्टा मध्य करि नथिले। तथापि एपरि किछि अछि जहा हुए तो आपण जानि पारिबे नाही। प्रत्येक अन्याय ता भितरे एक अदृश्य उत्तर बहन करे। सेही उत्तर सर्वदा तुरंत आसी न थाए किंतु जेतेबेले एहा आसी थाए एहा कहानी को संपूर्ण रूप देई थाए। आपण वर्ष वर्ष धरी अन्य मानक पाई निजर आवश्यकता को पासरी देइथिले। आपण निरंतर विश्वास करुथिले जे समय परिवर्तन हेबो। आपण आशा करि चलिथिले तथापि आपण जहा पाइले ताहा एक लक्ष्य अपेक्षा
ତାହା ଲମ୍ବା ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଡାକ ପାଇଲେ। ଏହା ଏକ ସରଳ ଡାକ ଥିଲା, ଏକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଯାହା କେବଳ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ତଥାପି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମଗ୍ର ଗତିପଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ପରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଡାକରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମୟର ଯାତ୍ରାରେ ଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବେ ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ, କାରଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସୁପ୍ତ ଥିବା ଏକ ଶକ୍ତି ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଆଲୋଡ଼ିତ ହେଉଛି। ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଏକ ସୁଯୋଗ, ଏକ ଖବର କିମ୍ବା ଆପଣ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଦେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ତଥାପି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କିଛି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି? ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବା, ହଠାତ୍ ଏକ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କକୁ ମନେ ପକାଇବା, ଏକ ଅସମାପ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବସି ରହିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ମନେ ହୋଇପାରେ, ତଥାପି ଜୀବନ କେତେକ ସମୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଂକେତ ପଠାଏ। କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏହା କେବଳ ସୁଯୋଗ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଲୁକ୍କାୟିତ ଚେତାବନୀ ଅଛି। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆସୁଥିବା ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ନଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା ଅନ୍ୟ ଏକ କାହାଣୀ ମନେ ପକାଇଥାଏ। ଜଣେ ମହିଳା ଥିଲେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସମୟ ବିତି ଯାଇଛି। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଅନୁଭବ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦେଖୁଥିଲେ। ତଥାପି ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ କିଛି ସୁଯୋଗ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ସଠିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେହି ବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି କାହାଣୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏକ ମୁହଁ ଆସିପାରେ। ହୁଏତ କେହି ଜଣେ ଯାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା। ହୁଏତ ଏହା ଏକ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ଯାହାକୁ ଆପଣ ହଜି ଯାଇଥିବା ଭାବିଥିଲେ, କିମ୍ବା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ଏହିଠାରେ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂକେତ ଦେଖାଯାଏ, କାରଣ ଗ୍ରହ ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିଲା, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା। ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବେ ବି ଏହା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ତଥାପି ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ଏବଂ ସନ୍ଦେହକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ସବୁକିଛି ରାତାରାତି ଯାଦୁକରୀ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସୁଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏକ ସଚେତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏହା ଠିକ୍ ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ହତଚକିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ସୁଯୋଗକୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ରଖନ୍ତି। ସେମାନେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଉଥିବା ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଭୟ ଯୋଗୁଁ ପାଦ ଦେବାକୁ ସଂକୋଚ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ଗୁପ୍ତ କଥାଟି ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣଙ୍କର ଅତୀତରେ କିମ୍ବା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ସାଧାରଣ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏକ ଚମତ୍କାର କରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସୂଚନାର ଏକ ଖଣ୍ଡ, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ କିମ୍ବା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସ୍ଥିର ଥିବା ମାନସିକତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଏକ ସଂକେତ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟ ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପ୍ରାୟତଃ ତୀବ୍ର ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ମୁଁ ସେହି ସଂକେତ ପ୍ରକାଶ କରିବି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯେ ଏକ ଆସୁଥିବା ଡାକ ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରେ କି କେବଳ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭ୍ରମ। ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବି ଯେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସୁଯୋଗକୁ କାହିଁକି ହରାଇ ପାରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କି ଏହା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଭାଗ୍ୟ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ,
କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଏକ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରେ, ତାପରେ ଏକ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷା। ଆମେ କାହାଣୀର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏହା ଆଉ କେବଳ ସେହି ଡାକ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ଏହା ସେହି ଅନୁଭବ ବିଷୟରେ ଯାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଯେ ଆପଣ ଆସନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କି ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଖସି ଯିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏକ ଲମ୍ବା ଅନ୍ଧକାର ପଥ ଦେଇ ଚାଲିବା କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଏକ ଯାତ୍ରା ଯାହା ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏକା କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏହା ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଯେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଠିକ୍ କୋଣ ପାଖରେ ଥିଲା, ତଥାପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆଗକୁ ଆଉ ଏକ ମୋଡ଼ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ମଳିନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବା ବନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ଦୃଢ଼ ନଥିଲା। ଏବଂ ଠିକ୍ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୂରରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଆଲୋକ ଦେଖାଗଲା। ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆଲୋକରେ ଆବିର୍ଭାବ ନୁହେଁ, ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଅନ୍ଧାରରେ ଏତେ ସମୟ ବିତାଇବା ପରେ ଜଣେ ଆଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ସଂକେତ। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ସୁଯୋଗ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିଥିବା ପରି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ, ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କିମ୍ବା ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିପାରେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ମୋତେ ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଜଣେ ଯୁବକ ଯିଏ ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏକ ବଡ଼ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ସ୍ମାରକୀ ଘଟଣାରୁ ଆସିବ। ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜୁଆର ବଦଳିଯିବ ସବୁକିଛି ସ୍ଫଟିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ଥିଲା। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ସରଳ ଫୋନ କଲ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କଲ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଚମତ୍କାର ନଥିଲା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ଥିବା ଏକ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲା। ମାସ ପରେ ମାସ ପଛକୁ ଚାହିଁ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସଫଳତା ଆସିବା ଦିନ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳି ନଥିଲା। ସେ ଯେଉଁଦିନ ସେ ସେହି ଆହ୍ୱାନକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେଇଥିଲେ ସେହି ଦିନଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ନିଜ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଏପରି କିଛି ଅଛି କି ଯାହା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି? ଏପରି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଆପଣ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି କି? ଏପରି କେହି ଅଛନ୍ତି କି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆପଣ କେବଳ ସଂଯୋଗ ବୋଲି ଖାରଜ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏହା ଏକ ସଂଯୋଗ ନ ହୋଇପାରେ। ଏଠାରେ ଏକ ଗଭୀର ସଂକେତ ଅଛି। କେତେକ ସମୟରେ ଆମେ ଯାହା ଆଖି ଦେଖିପାରୁନାହିଁ ତାହା ଅନୁଭବ କରେ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଧରି ଆପଣ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ କୌତୂହଳର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମିଶ୍ରଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଚେତାବନୀକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂଚନାକୁ ତୁରନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହସୁଥିବା ମୁହଁ ଶୁଭ କାମନା ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଠା ଶବ୍ଦ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଯୋଗ ଠିକ୍ ଯେପରି ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ନୁହେଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ଆସେ, ଭ୍ରମ ଛାୟା ପ୍ରାୟତଃ ଏହା ସହିତ ଥାଏ। ଏହିଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ବାହ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଧାର କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏକ ପ୍ରକୃତ ସଂକେତ ସର୍ବଦା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶାନ୍ତିର ଭାବନା ଛାଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରାଏ, ଯଦି କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆଣେ, କିମ୍ବା ଯଦି କୌଣସି ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ଭୟକୁ ଦୂର କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରେ, ତେବେ ସେହି ସଂକେତକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରହସ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାଧାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ନଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ଆପଣ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଆସିଥିବା ସମୟ ଥିଲା, ତଥାପି ଫଳାଫଳ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ଅନ୍ୟ କେହି ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲେ। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଭଲ ଭାଗ୍ୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭ୍ରମ ମୂଳ ଧରିଲା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ଏହା ସେହି ସନ୍ଦେହକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ସମୟ।
तथापि सबुठारु बड़ प्रकाशन आसिबाको बाकी अछि कारण आसुथिबा डाक केवल जणे व्यक्तिଙ୍କ सहित जड़ित नुहे यह एक घटना सहित मध्य जड़ित एक घटना जहाँ आपणक चारि पाखरे रूप नेउछि एक घटना जहाँ प्रथमे छोट मने हुए किंतु परे एक विशाल प्रभाव पकाई पारे हुए तो एक खबर एक प्रस्ताव किंबा एक निमंत्रण हुए तो एक सत्य जहाँ बहु दिन धरि लुचि रहिथिला आश्चर्यजनक भावरे एही घटना आपणकर अतीत एवं आपणक भविष्यत उभय सहित जड़ित मने हुए सेथिपाई अतीतर अध्याय गुड़िक आपणक स्मृति रे पुनर्बार उन्मोचित हेउछि किंतु एठारे एक प्रश्न अछि जदि एही परिवर्तन एते गुरुत्वपूर्ण तेबे काहेकि सबकिछि एपर्यंत स्पष्ट होई नाही रहस्य काहेकि रहिछि काहेकि संकेत गुड़िक असंपूर्ण रहिछि परवर्ती भागरे आपण उत्तर पाइबे आमे वर्तमान सेही बिंदु पाखकु जाउछु जोठारे एहा स्पष्ट होइछिबो जे किछि लोक हठात फेरिबाकु जाउछंती आमे आविष्कार करिबु जे केउ शक्ति आपणक जीवन रे सक्रिय हेउछि एवं एक जीवन परिवर्तनकारी घटना प्रकृतरे आपणक द्वार देशरे पहुंचिछि बोली सूचाउथुबा निर्दिष्ट संकेत को चिन्हट करिबो एवं परवर्ती भागरे म आपणको जहा कहिबाकु जाउछि ताहा सुनिबा परे आपण शेषरे आपणकर अनेक अतीत अभिज्ञता पछरे अर्थ बुझी पारिबे बंधु माने जो माने आपणको अणदेखा करिथिले से माने आपणको शक्ति को आहुरी दृढ़ करिथिले आपणको पथ को अवरोध करिथिबा प्रतिबंधक गुड़िक आपणको धैर्य सिखाइले एवं जो माने आपणको ठारु दूरेई गले से माने आपणको देखाइले जे आपणको प्रकृत शक्ति आपणको भीतरे रहिछि किंतु वर्तमान एक परिवर्तन आसुछि एवं एही ठारे द्वितीय प्रमुख रहस्य उन्मोचित हुए पूर्वरु म आपणको उल्लेख करिथिली एक निर्दिष्ट व्यक्ति किंबा घटना आपणक जीवन रे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिब एहार संकेत एबे स्पष्ट हेबारे लागिछि निकट भविष्यत रे आपण एपरि किछि आविष्कार करि परंती जहा बहु दिन धरि लुचि रहिछि एक सत्य प्रकाशित होई पारे किंबा एक पुराना भूल बुझामणा समाधान होई पारे जहांक सहित आपण भाबुथिले जे आपणक जीवनर सेही अध्याय सबुदिन पाई बंद होई गलानी से पुणी आपणक पाखको पहुंची पारे एठारे ही आपणकर प्रकृत परीक्षा अछि कारण भाग्य सुजोग प्रदान करुथबा बेले निष्पत्ति केवल आपणक उपरे निर्भर करे एबे आउ एक संकेत विचार करंतु जदि आपण संप्रति एक पुनरावृत्ति अनुभव करूछंती जे किछि गुरुत्वपूर्ण घटना घटिबाकु जाउछि कोन जानिबा बिना तेबे जानंतु जे ही भावना कारणहीन नुहे प्रायतः मन प्रकृत परिवर्तनर आभिमुख्य को प्रकृत रे घटिबा पूर्वरु अनुभव करे सेथिपाई किछि लोक कोनोसी स्पष्ट कारण बिना अस्थिर अनुभव करंती अन्य माने हठात पुराना स्वप्न को पुनर्बार देखंती केतेक घंटारे समान संख्या बारंबार लक्ष्य करंती एवं अन्य माने अनुभव करंती जेपरि एक अदृश्य शक्ति सेमानंको एक निर्दिष्ट दिगरे ठेली देउछि यह समस्तंक पाई नुहे तथापि जीवन परिवर्तनर द्वारे थिबा लोकंक प्रति प्रायतः एही संकेत गुड़िक अनुभव कराए बंधु माने समय प्रकृत रे आपणक जीवन रे एक नूतन अध्याय खोलिबाको प्रस्तुत हेउछि तेबे आपण कोन एहाकु चिन्हि पारिबे ना आपण एहाकु केवल एक संजोग भाबरे खारज करी चली जिबाको देबे आगामी दिन रे आपण निज उत्तर निजे पाइबे एवं संभव जे ता पूर्वरु आपण एपरि संकेत लक्ष्य करिवे जहाकु आपण पूर्वरु केवल एक संजोग भाबरे विवेचना